चालू केली. हा ठीक आहे. लास्ट पिरियड मध्ये आपण काय पाहिलं होतं? बॉन्ड लाईन फॉर्म्युलेज आपण पाहिले होते. बॉन्ड लाईन फॉर्म्युले लक्षात आहेत का सगळ्यांच्या? हो सर. Yes. While drawing the bond line formula, we cannot show carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen, carbon can be represented in the form of zigzag lines. End of this zigzag line indicates CH3 group, and it is nothing but methyl group that we have seen. Then junction of lines indicates CH2 group, and it is said to be methylene group. This information we have seen in last period, and we have drawn number of structures of alkanes, alkenes and alkynes. In that, if we write few examples once again for the repetition. Screen share होत नाही लोक. Propane, its condensed form is CH3, CH2 and CH3. Its bond line formula is represented in this way. If we write the formula of propane, then its condensed formula is this one, and its bond line formula represented in this way. Then we have drawn the structure of alkynes. For example, propyne, its bond line structure, its condensed formula is this one, and its bond line formula is this one. These structures we have seen in last period. And one more at the end, we have seen the structure of alcohol. In that we have written this example. While drawing the structure of alcohol, first of all, write the skeleton without showing functional group. There are 3 carbon atoms. Therefore, these 3 carbon atoms can be arranged in the zigzag line. Then functional group, that OH group is said to be functional group, and that functional group is represented separately in this way, and it is the structure of alcohol. If one specific or functional group is present in that given organic compound, that can be shown separately. These examples we have seen in last period, and we have written number of examples in these classes. First one, it is said to be alkane, then it is said to be alkene, then this one is the alkyne, and lastly we have shown alcohol. How we can identify these compounds? When carbon is bonded by a single bond only, then it is said to be alkane. If compound contains at least one double bond, then it is said to be alkene. Compounds containing triple bond, it is said to be alkyne. Alkane, alkene, alkyne, these are the different examples. Now we'll see few more examples. If we write bond line formula of amine class, its condensed form, any example we can write.
if we write this example CH3, CH2, CH2 and NH2. Here NH2 is the functional group. First of all, draw the bond line formula. Only represent that carbon skeleton. There are 4 carbon atoms. These 4 carbon atoms can be arranged in the zigzag form. These are the 4 carbon atoms. 1, 2, 3, 4. हे 4 कार्बन ॲटम आपण झिगझॅग फॉर्ममध्ये अरेंज केलं. मग आता काय झालं, यामध्ये असलेला फंक्शनल ग्रुप आपल्याला तो सेपरेट दाखवावा लागेल. डॅश NH2. इट इज द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ अमाइन. बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ अमाइन. येते लक्षात. अल्कोहोल मध्ये काय दाखवलं होतं आपण, OH ग्रुप दाखवलं होतं आणि इथं काय दाखवायला लागलो आपण, NH2. ठीक आहे. आता हे जे आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युले दाखवलेले आहेत त्यामध्ये कार्बन नसलेले फंक्शनल ग्रुप्स आपण घेतलेले आहेत. आता पुढचा एक्झाम्पल घेऊ आपण. झालं काय लिहून सगळ्यांचं? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. हो सर झालं. आता पुढे घेतोय आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स त्यामध्ये असतो COOH ग्रुप. त्यामध्ये असतो तो COOH ग्रुप. बघा आपण हा एक्झाम्पल लिहिला. कंडेन्स फॉर्म ऑफ एक्झाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. दिस वन. आता याचा कंडेन्स फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचं आहे. काय कंडेन्स फॉर्म दिलेला आहे, बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचं आहे. तर काय करणार, जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो सोडून किती कार्बन ॲटम आहेत ते पाहिजे. फंक्शनल ग्रुप सोडून किती कार्बन ॲटम आहेत, 5. म्हणून आता या ठिकाणी 5 कार्बन ॲटम अरेंज करा. 1, 2, 3, 4, 5. हे 5 कार्बन ॲटम आपण अरेंज केले. आता यांना झिगझॅग लाईन मध्ये जोडून टाका. हा झाला कार्बन स्केलेटन. आता काय शिल्लक आहे त्यामध्ये, COOH. मग आता काय करणार, परत एक लाईन टाकून त्या ठिकाणी लिहिणार आपण COOH. हा झाला त्याचा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. आपण झालं सर. झालं सर. येस सर झालं. ओके, व्हेरी गुड. आता याच्यानंतर पुढे जाऊयात आपण इथर्स मध्ये. इथर्स या ठिकाणी मी सिंपल एक्झाम्पल घेतोय. हा CH3O, CH2, CH3. हा. मग आता अशा केसमध्ये काय करायचंय, जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो पहिल्यांदा लिहा. फंक्शनल ग्रुप आहे तो O सोबत जोडलेला आहे मिथिल ग्रुप ह्या फॉर्म मध्ये आणि त्यानंतर राहिलेले 2 कार्बन ॲटम्स. दॅट इज द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. या ठिकाणी बेसिक काय लक्षात ठेवतोय आपण, एंड कार्बन ॲटम, end of the line it indicates methyl group and junction of the line indicates methylene group, that is the CH2 group, methylene group. ठीक आहे. आता या ठिकाणी घेतोय आपण कीटोन. त्याचाच एक्झाम्पल घेतला आपण. CH3, CH2, CO, CH2 आणि CH3. आता यामध्ये मात्र कार्बन ॲटम असलेला जो काही फंक्शनल ग्रुप आहे तो आपण डायरेक्टली
झिगझॅग फॉर्म मध्येच लिहिणार आहोत. झिगझॅग फॉर्म मध्ये आता 5 कार्बन आयटम अरेंज करा. 1 2 3 4 5 हे 5 कार्बन आयटम आपण अरेंज केले. 5 कार्बन आयटमला पहिल्यांदा झिगझॅग फॉर्म मध्ये जोडून घ्या. ओके, आता नंबरिंग द्या. 1 2 3 4 5. तिकडे सुद्धा नंबरिंग द्यायचंय. 1 2 3 4 5. तिसऱ्या कार्बन ॲटमवर ऑक्सिजन जोडलेला आहे. हा या फॉर्म मध्ये त्याचा झाला तो बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. झालं सर. ठीक आहे. इनफ सर. हा झालं सर. ओके ओके. आता आपण हे सगळे घेतलेले काय केले, आपण ओपन चेन कंपाऊंड्स घेतले. ओपन चेन कशाला म्हटलं आपण, ज्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे दोन्ही कार्बन एंड फ्री आहेत, एकमेकाशी जोडलेले नाहीत, त्यांना आपण म्हटलं ओपन चेन कंपाऊंड्स. आतापर्यंत ज्या काही एक्झाम्पल घेतल्या त्या एक्झाम्पल्समध्ये शेवटचे कार्बन आयटम हे फ्री होते. आता आपण घेतोय सायक्लिक कंपाऊंड्स. सायक्लिक कंपाऊंड्स किंवा त्याला म्हणतो आपण रिंग कंपाऊंड्स. सायकल किंवा रिंग. एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी दाखवतोय, तोच हा CH2 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 दिस वन. आता यामध्ये 3 कार्बन आयटम आहेत, तिन्ही एकमेकाशी जोडलेले आहेत, म्हणून त्याची रिंग तयार झाली किंवा त्याची सायकल तयार झाली. रिंग किंवा सायकल. मग आता याचा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचा आहे. काय लिहावं लागेल? बॉन्ड लाईन फॉर्म्युल्यामध्ये काय करतोय आपण, फक्त कार्बन हायड्रोजन दाखवत नाहीयेत आपण. बॉन्ड लाईन फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त कार्बन हायड्रोजन दाखवत नाहीयेत, आणि म्हणून याचा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला होतो तो असा. परत एकदा रिपीट करा. सायक्लिक कंपाऊंड. हा, सायक्लिक कंपाऊंड म्हणजे कार्बन आयटम जोडून त्यांची सायकल तयार व्हायला पाहिजे किंवा रिंग तयार व्हायला पाहिजे, त्याला आपण सायक्लिक कंपाऊंड म्हणतोय. सर्व इंग्लिश मध्ये कार्बन सांगा की सर. इंग्लिश मध्ये सांगा सर ते H2C लिहिलंय का? हॅलो, H2C लिहिलंय का? बाकीच्या मुलांनी माईक बंद करा. व्हेन कार्बन, हॅलो, तिथं H2C लिहिलंय का? काय म्हणतोय? CH2. H2C. हा CH2 से, हा सुद्धा CH2. When carbon atoms are bonded in the form of ring or cycle, then that compound is said to be cyclic compound or ring compound. In these compounds, end of carbon atoms are joined or closed or not free. कार्बन ॲटमचे एंड्स हे एकमेकापासून फ्री असतात, फ्री नसतात किंवा जोडलेले असतात, त्याला म्हणतो आपण सायक्लिक कंपाऊंड किंवा रिंग कंपाऊंड. ठीक आहे. मग आता पुढचा स्ट्रक्चर दाखवतो मी, तुम्ही काढून पहा स्ट्रक्चर जमतंय का. CH2 CH2
CH2, CH2, this one. ट्राय करून पहा. येस सर आलं. आलं. काय करणार आलं सर. आपण? यस. या ठिकाणी 4 कार्बन ॲटम आहेत, एकमेकाशी जोडलेले आहेत. ठीक आहे. आणखीन एक कंपाऊंड काढतो मी, त्याचा स्ट्रक्चर काढून पहा. CH2, CH2, येस सर आलं. काय करणार आपण? फक्त कार्बन हायड्रोजन लिहिणार नाहीये. कार्बन हायड्रोजन लिहिणार नाहीये. आता यामध्ये किती कार्बन ॲटम आहेत? 6. 1 2 3 4 5 6. हे 6 कार्बन ॲटम. यांना फक्त जोडून टाकायचा. ही लाईन जोडली, ही ह्या फॉर्ममध्ये, दिस वन अँड दिस वन. आलं? हो सर. झालं. व्हेरी गुड. आता पुढचा एक्झाम्पल या, मग पाहूयात किती जणांना जमतंय. बेन्झीन. येस, बेन्झीन. हा झाला ॲक्च्युअल त्याचा स्ट्रक्चर. त्याचा कंडेन्स फॉर्म लिहायचा आहे आपल्याला. कसं लिहिणार मग? C6H6. झिगझॅग चेन कसं येईल? आता आपण या ठिकाणी सायक्लिक कंपाऊंड लिहितोय ना. झालं सर. फक्त कार्बन ॲटम लिहायचे झालं नाहीये. सर. कार्बन ॲटम फक्त लिहायचे नाहीत. हे झालं कार्बनचा स्केलेटन, फक्त कार्बनची चेन. आता कार्बन ॲटम सगळे सिंगल बॉन्डनं जोडलेले आहेत का? नाहीत. ज्या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे त्या ठिकाणी डबल बॉन्ड दाखवायचे आहेत. या ठिकाणी अँड ह्या ठिकाणी. इट इज द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ बेन्झीन. बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ बेन्झीन. ओके. आता परत पहा. बेन्झेनॉल. मग आता काय करणार? पहिल्यांदा कार्बन स्केलेटन काढलं आपण. हे 6 कार्बन ॲटम जोडलेले एकमेकाशी. डबल बॉन्डच्या ठिकाणी डबल बॉन्ड. ओके. आता याच्याशिवाय डबल बॉन्ड काय? बाहेर न दिला तरी चालते ना. हॅलो, डबल बॉन्ड बाहेर न दिला तरी चालते का? काय? डबल बॉन्ड बाहेरून दिला तरी चालतंय का म्हणतोय तो. बाहेर नाही, बाहेर नाही दाखवायचं. मध्येच दाखवायचं. मध्ये. का बरं? ओके. या ठिकाणी हा OH ग्रुप. कार्बन हायड्रोजन सोडून एखादी जर विशिष्ट ग्रुप त्या कंपाऊंड मध्ये असेल तर त्याला आपण सेपरेटली दाखवतोय. आता या ठिकाणी बाकी सगळ्या ठिकाणी काय? हायड्रोजन ॲटम आहेत आणि कार्बन ॲटम आहेत. कार्बन आणि हायड्रोजन ॲटम आपण दाखवलेले नाहीत. कार्बन हायड्रोजनला आपण फक्त लाईननं दाखवतो आणि याशिवाय एखादी जर ग्रुप असेल तर तो ग्रुप डायरेक्टली आपण त्या ठिकाणी दाखवतो.
हा झाला सायक्लिक कंपाऊंड. आता या ठिकाणी काय केलं आपण, यामध्ये फक्त कार्बन ॲटम असलेले कंपाऊंड्स आपण घेतले. आता बघा पुढचा एक एक्झाम्पल देतो, त्याचं स्ट्रक्चर काढून पहा. हे झालं का सगळ्यांचं? येस सर. ओके झालं सर. हां, आता चला पुढे घ्या. हा एक कंपाऊंड आहे. आता याचा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला आपल्याला काढायचा आहे. काय करू आता यामध्ये आपण, काय ठरलं होतं आपण की कार्बन आणि हायड्रोजन ॲटम असतील तर फक्त आपल्याला दाखवायचे नाही आहेत. आता या ठिकाणी कार्बनच्या शिवाय एक वेगळा एलिमेंट आहे, कार्बनच्या शिवाय एक वेगळा एलिमेंट आहे, तो म्हणजे नायट्रोजन. तो नायट्रोजन आपण या ठिकाणी सेपरेटली दाखवतो. तो कार्बन ॲटम आपण सेपरेटली दाखवतो. दिस वन. हा नायट्रोजन आपल्याला दाखवावा लागेल आणि मग त्यानंतर जे काही बॉन्ड्स आहेत जशाला तसे ते दाखवायचे. हा झाला त्याचा स्ट्रक्चर. इथं नायट्रोजन हा कार्बन ॲटमच्या शिवाय आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपण त्याला सेपरेटली दाखवतोय. या टाईपचे स्ट्रक्चर सुद्धा आपल्याला लिहिता येणं आवश्यक आहे. कार्बन ॲटमच्या शिवाय असलेला एलिमेंट आपण त्या ठिकाणी दाखवलेला आहे, तो म्हणजे नायट्रोजन. सर नायट्रोजनची व्हॅलन्सी कंप्लीट झाली. हॅलो, काय म्हणताय? आवाज येतोय? येस सर. काय म्हणतोय? काय अडचण आहे? नायट्रोजन हा नायट्रोजनची व्हॅलन्सी कंप्लीट झाली का? बघ ना, झाली की नाही बघ ना. नायट्रोजन किती बॉन्ड तयार करतोय? झाली सर. नायट्रोजन किती? नायट्रोजनला 2 व्हॅलेन्सी आहे फक्त. हॅलो, कार्बनला 4 आहे. नायट्रोजन 3 बॉन्ड तयार करतो ना, बरोबर आहे? हो झाले सर. हो सर. मग आता काय झालं, हे झालं सिंगल बॉन्ड, एक व्हॅलन्सी पूर्ण झाली आणि इथं आहे डबल बॉन्ड, म्हणजे 3 व्हॅलन्सीज त्याच्या पूर्ण झाल्या. 3 व्हॅलन्सीज मध्ये एक तर 3 सिंगल बॉन्ड असतील, एक डबल बॉन्ड आणि एक सिंगल बॉन्ड असेल, किंवा एक ट्रिपल बॉन्ड असेल. नायट्रोजनला आपण या फॉर्ममध्ये लिहितो, सगळे सिंगल बॉन्ड, किंवा या फॉर्ममध्ये, किंवा या फॉर्ममध्ये. एक तर 3 सिंगल बॉन्ड असतील, किंवा एक डबल आणि सिंगल, किंवा ट्रिपल बॉन्ड. अशा फॉर्ममध्ये नायट्रोजनची ही व्हॅलन्सी पूर्ण होते. ठीक आहे. ओके सर. ओके, आता आणखी शेवटचा एक एक्झाम्पल पाहूया आपण. किती जणांना जमते ते पाहूयात.
जमेल का? हॅलो, हो सर. सर काय काय करणार आपण? ज्या ठिकाणी कार्बन आहे त्या ठिकाणी डॉट देऊन तो पहिल्यांदा फ्रेम तयार करून घेणार आपण. ज्या ठिकाणी कार्बन ॲटम आहेत त्या ठिकाणी डॉट ठेवायचे. पहिल्या रिंग मध्ये 6 कार्बन ॲटम आहेत. 1 2 3 4 झालं 5 सर. आणि 6. व्हेरी गुड. झालं तर चांगली झालं गोष्ट सर. आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. हे झाले डॉट्स, म्हणजे कार्बन ॲटम त्या ठिकाणी आहेत. आता त्यांना काय करणार? फक्त आपण जोडून घेणार. ठीक आहे. हे झाले 2 रिंग. आता ज्या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे त्या ठिकाणी डबल बॉन्ड दाखवा. हे आणि त्यानंतर हा. झालं सर. Very good. Now, up till now, we are represented organic compounds in 4 different ways. 4 वेगवेगळ्या प्रकारचं रिप्रेझेंटेशन आपण दाखवलेलं आहे. आठवतं ना सगळ्यांना? हो सर. कोणते कोणते रिप्रेझेंटेशन? फर्स्ट रिप्रेझेंटेशन, इट इज सेड टू इलेक्ट्रॉनिक बी डॉट. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. व्हेरी गुड. लक्षात आहे, चांगली गोष्ट आहे. किंवा त्यालाच आपण sir. म्हटलं होतं लेविस डॉट स्ट्रक्चर. लेविस डॉट स्ट्रक्चर. व्हेरी गुड. Simple structure. Yes. सिंपल. In simple structure, all the Condensed carbon, structure. hydrogen or different elements, they can be shown and their valences can be satisfied. Then third one, Condensed Structure. कंडेन्स्ड very स्ट्रक्चर. good. अरे वा, सगळेजण अभ्यास करायले, चांगली गोष्ट आहे. Condensed structure. बॉन्ड लाईन And fourth one, बॉन्ड Line स्ट्रक्चर. Bond line structure. structure. Bond line. लाइन स्ट्रक्चर. very line, good, okay. very good, very good. A structure. It is the structural representation of various organic compounds. Dot structure, simple structure, condensed structure, and bond line structure. With the knowledge of these different structures, now we'll proceed for one very important article, and it is the classification of organic compounds on the basis of carbon skeleton, or it is said to be on the basis of structure. महत्वाचा आर्टिकल घेतोय आपण आता. Classification of organic compounds on the basis of structure, or it is said to be carbon skeleton. हा क्लासिफिकेशन तुम्हाला विचारला जाईल. यामध्ये डेफिनेशन असतील, एक्झाम्पल असतील. हे सगळं तुम्हाला लक्षात असणं आवश्यक आहे. थेरीमध्ये विचारलं जाईल आणि MCQ टाईपमध्ये सुद्धा यावरचे एक्झाम्पल विचारल्या जातील. काय करतोय आपण? ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला क्लासिफाय करतोय
on the basis of कशावरून क्लासिफाय करतोय? कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर किंवा त्याला म्हणतोय आपण कार्बन स्केलेटन. स्ट्रक्चर और कार्बन स्केलेटन. आता मी तुम्हाला या ठिकाणी दोन स्ट्रक्चर दाखवतोय. दोन स्ट्रक्चर. This one. आता काढलेले होते स्ट्रक्चर आपण तेच या ठिकाणी घेतोय मी. This one. दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? एक क्लोज चेन आहे ना, एक ओपन चेन आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. या ठिकाणी फरक काय दोन्हीमध्ये? याला म्हणतो आपण ओपन चेन कंपाऊंड आणि याला म्हणतो आपण क्लोज्ड चेन कंपाऊंड. ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. आता तुम्हाला ओपन चेन आणि क्लोज चेन म्हणजे काय लक्षात आलेलं आहे. ओपन चेन मध्ये काय सांगतोय आपण? कार्बन ॲटमचे दोन्ही एंड एकमेकापासून फ्री असाव्यात. Carbon ends should be free, and in the cyclic compound or closed chain compounds, these carbon atoms can be joined in the form of ring, in the form of cycle, or due to the bonding cycle is formed or closed chain is formed, that compounds are said to be closed chain compounds. Therefore, organic compounds basically classified into two classes. One is said to be open chain compound and another one is said to be closed chain compounds. Basic दोन classes, open chain compounds and closed chain compounds. ठीक आहे. आता पुढे जाऊ. हे एक एक स्ट्रक्चर घ्या, मग परत मी तुम्हाला सगळे डिटेल मध्ये देणार आहे. आता आपण क्लोज चेनचे काही टाइप्स पाहणार आहोत. चेंज करू पेज. हो सर. हा ठीक आहे. These are the three closed chain compounds.
काय चेंज आहेत तिन्हीमध्ये? तिन्ही क्लोज्ड आहेत का? आहेत, कारण कार्बन ॲटम एकमेकाशी जोडलेले आहेत म्हणून ते क्लोज्ड आहेत. आता तिन्हीमध्ये काय फरक आहे? येस, कोणाला लक्षात येतंय? तिन्हीमध्ये बदल आहे. काय बदल आहे? एन फर्स्ट मध्ये सिंगल बॉन्ड आहे, सेकंड मध्ये डबल बॉन्ड आहे, थर्ड मध्ये एक नायट्रोजन ॲटम आहे. व्हेरी गुड. पहिल्यामध्ये कार्बन ॲटमची रिंग आहे, पण सर्व कार्बन ॲटम सिंगल बॉन्डनं जोडलेले आहेत. सर्व कार्बन ॲटम सिंगल बॉन्डनं जोडलेले आहेत. सेकंड एक्झाम्पलमध्ये अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड आहे. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, म्हणजे हे अल्टरनेट आहेत. डबल झाले की सिंगल, सिंगल झाले की डबल. आणि तिसऱ्यामध्येही अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड आहे, पण रिंगमध्ये एक कार्बन ॲटमच्या शिवाय नायट्रोजन आहे. याला म्हणतो आपण हेटेरो ॲटम. हेटेरो ॲटम. कार्बन ॲटमच्या शिवाय नायट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस असे जर एलिमेंट असतील तर त्यांना आपण हेटेरो ॲटम म्हणतो. नॉन कार्बन ॲटम. नॉन कार्बन ॲटम इट इज सेड टू बी हेटेरो ॲटम. मग आता यामध्ये या स्ट्रक्चरवरून आपल्याला क्लोज चेन कंपाऊंडचे 2 क्लासेस सांगता येतात. पहिल्यामध्ये आणि दुसऱ्यामध्ये रिंग फक्त कार्बन ॲटमची आहे म्हणून यांना आपण कार्बोसायक्लिक किंवा यांना आपण होमोसायक्लिक म्हणतो. कार्बोसायक्लिक किंवा त्याला म्हणतो आपण होमोसायक्लिक. आणि दुसरा क्लास आहे त्याला म्हणतो आपण हेटेरोसायक्लिक. हेटेरोसायक्लिक. होमो means same. Homo means same. Carbo means carbon. ह्या पहिल्या 2 एक्झाम्पल्स मध्ये रिंग फक्त कार्बन ॲटमची बनलेली आहे किंवा एकाच प्रकारच्या एलिमेंट्सची बनलेली आहे. एकाच प्रकारचे एलिमेंट्स म्हणजे कार्बन. रिंग ही फक्त कार्बन ॲटमनं बनलेली आहे आणि सायकल आहे म्हणून त्याला आपण कार्बोसायक्लिक म्हणतोय. किंवा रिंगमध्ये फक्त कार्बन ॲटम आहेत म्हणजे एकाच प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत म्हणून त्याला आपण होमोसायक्लिक म्हणतोय. होमो मीन्स सेम. रिंग इज मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स अँड दॅट वन टाइप ऑफ एलिमेंट इज नथिंग बट कार्बन. फक्त कार्बननं बनलेलं आहे म्हणून त्याला आपण होमोसायक्लिक म्हणतोय. मग हे पहिले जे 2 आहेत त्यांना आपण होमोसायक्लिक किंवा कार्बोसायक्लिक कंपाऊंड्स म्हणतोय. आणि दुसऱ्यामध्ये काय दिसतोय आपल्याला? रिंगमध्ये कार्बन ॲटमच्या शिवाय एक वेगळा एलिमेंट आहे. त्यामध्ये तो नायट्रोजन असू शकतो, सल्फर असू शकतो, फॉस्फरस असू शकतो. वेगळा एलिमेंट जर रिंगमध्ये असेल तर त्याला आपण हेटेरोसायक्लिक म्हणतोय. त्याला आपण हेटेरोसायक्लिक एलिमेंट्स म्हणतोय. ठीक आहे. आता तुम्हाला 3 बेसिक क्लासेस लक्षात आले. पहिल्यांदा 2 ओपन चेन आणि क्लोज चेन. क्लोज चेनचे परत 2 प्रकार.
कोणते? होमोसायक्लिक आणि हेट्रोसायक्लिक. हेट्रोसायक्लिक. आता ह्या होमोसायक्लिक मध्ये परत 2 टाईप दिसत आहेत तुम्हाला. फरक आहे ना दोन्हीमध्ये. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये पहिल्या येस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. येस, पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये सगळे सिंगल बॉन्ड आहेत आणि म्हणून त्याला आपण अर्ली सायक्लिक कंपाऊंड्स म्हणतोय. अर्ली सायक्लिक्स. आणि दुसऱ्यामध्ये रिंग आहे. रिंग 6 कार्बन ॲटमची आहे आणि त्यामध्ये अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड आहे आणि दिलेला स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती आहे. या कंपाऊंडला आपण म्हणतोय बेन्झीन. याला म्हणतो आपण बेन्झीन, की ज्याची आपल्याला माहिती आहे. 10वी मध्ये आपण स्ट्रक्चर पाहिलेला आहे. हा बेन्झीन. जर एखाद्या कंपाऊंड मध्ये बेन्झीन रिंग असेल, मग ते रिंग मध्ये 1 बेन्झीन असतील, 2 बेन्झीन असतील किंवा 3 बेन्झीन असतील किंवा सायक्लिक रिंग मध्ये अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड असेल तर त्याला आपण ॲरोमॅटिक म्हणतोय. ॲरोमॅटिक. ॲरोमॅटिक. ओपन चेन कंपाऊंड्स, क्लोज चेन कंपाऊंड्स. ओपन चेन कंपाऊंड्स मध्ये कार्बन ॲटम हे फ्री असतात, जोडलेले नसतात. क्लोज चेन मध्ये कार्बन ॲटम एकमेकाशी जोडून त्याची रिंग तयार झालेली असते. रिंग तयार झालेली असते. आणि मग क्लोज चेन कंपाऊंड्स मध्ये परत 2 क्लास, होमोसायक्लिक and heterocyclic. In homocyclic compound there are 2 classes. One is said to be early cyclic and another one is said to be aromatic. Aromatic. ठीक आहे. आता मग क्लोज चेन कंपाऊंडचे हे बेसिक 2 क्लासेस, होमोसायक्लिक अँड हेट्रोसायक्लिक. आणि होमोसायक्लिक मध्ये परत 2. एकाला म्हणतो आपण अर्ली सायक्लिक आणि दुसऱ्याला म्हणतो आपण ॲरोमॅटिक. ठीक आहे. हे झाले क्लोज चेन्स. मग आता ओपन चेन कंपाऊंड मध्ये येतो मी. हे येतं लक्षात सगळ्यांना? येस सर. ओके. यस सर. ठीक आहे. आता परत आपण जाऊयात ओपन चेन मध्ये. ओपन चेन यालाच म्हणतो आपण असायक्लिक किंवा यालाच म्हणतो आपण ॲलिफॅटिक. ओपन चेन, असायक्लिक और एलिफैटिक. ओपन चेन, असायक्लिक और एलिफैटिक. आता स्ट्रक्चर्स मी दाखवतो, तुम्हाला लक्षात येईल.
येस. आता याच्यामध्ये परत 2 प्रकार आहेत. काय लक्षात येतोय? येस. सेकंड ब्रांच चेन आहे. दोन्हीमध्ये काय बदल आहे? पहिल्या आणि दुसऱ्यामध्ये सिंगल बॉन्ड आहे आणि तिसऱ्या आणि चौथ्यामध्ये डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड आहे. व्हेरी गुड. जे मध्ये मी पहिलं फर्स्ट मध्ये saturated आहे, सॅच्युरेटेड दुसरं आणि सेकंड इज unsaturated आहे. अनसॅच्युरेटेड. येस येस येस, व्हेरी गुड. अरे वा, खूप हुशार झालात की तुम्ही. आता यामध्ये काय लक्षात येतोय आपल्याला? यामध्ये डबल बॉन्ड आहे, यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि पहिल्या एक्झाम्पल्स मध्ये कार्बन ॲटम फक्त सिंगल बॉन्डनं जोडलेले आहेत. सिंगल बॉन्डनं जोडलेले आहेत. मग ज्यावेळेस कार्बनच्या सर्व व्हॅलन्सीज सिंगल बॉन्डनं जोडलेले असतात किंवा पूर्ण होतात, त्याला म्हणतो आपण सॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स. याला म्हणतो आपण सॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स. डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड. DB means double bond, TB means triple bond. D indicates double, T indicates triple. मग एखादे डबल आणि ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्याला Unsaturated. आपण अनसॅच्युरेटेड. अनसॅच्युरेटेड. ऑल सिंगल बॉन्ड, सगळेच्या सगळे सिंगल बॉन्ड असतील तर त्याला आपण सॅच्युरेटेड म्हणतोय. आणि एखादी डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्याला आपण अनसॅच्युरेटेड. अनसॅच्युरेटेड म्हणतोय. तुम्ही माईक बंद करा रे, आपसात चर्चा नका करू. हॅलो, आवाज येतोय? अरे आपापले माईक बंद करा. आशिष माईक बंद कर. आशिष माईक बंद कर. तर तुम्हीच म्यूट करा त्याला. हॅलो, अरे माईक बंद करा. आवाज येतोय का? सोमवंशी माईक बंद कर. सर तुम्हीच म्यूट करा. सगळ्यांना तुम्ही म्यूट म्यूट केलं करा तर त्याला. काही जणांना अडचणी असलेले लक्षात येत नाहीयेत म्हणून म्यूट करत नाहीये मी. शांत बसा थोडस. आता या सॅच्युरेटेड मध्ये आपल्याला परत 2 टाइप्स दिसत आहेत. सॅच्युरेटेड मध्ये आपल्याला 2 टाइप्स दिसतात. कोणते, कोणाला लक्षात आहे? ब्रांच आणि अनब्रांच. येस, याच्यामध्ये परत 2 टाइप्स आपण सांगतोय. याला म्हणतो आपण स्ट्रेट चेन कंपाऊंड. ओपन चेन कंपाऊंड.
आणि याला म्हणतो आपण ब्रांच ब्रांच चेन ब्रांचड येस ब्रँच चेन Branch chain. कंपाऊंड्स. स्ट्रेट चेन आणि ब्रँचड चेन. आता परत अनसॅच्युरेटेड. अरे कोण आहे रे? डबल बॉन्ड ट्रिपल माईक बॉन्ड बंद करा ना. आशिष तो मग. आशिष आहे सर. आशिष सोमवंशी. हा सर केलं केलं म्हणतात त्यानं. सोमवंशी. हा ठीक आहे. आता अनसॅच्युरेटेड मध्ये आपल्याला परत 2 टाइप्स दिसत आहेत. कोणते? डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड. येस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड असलेल्या कंपाऊंड्सला आपण अल्कीन्स म्हणतोय आणि याला आपण अल्काइन्स म्हणणार. अल्काइन्स. अल्किन्स अँड अल्काइन्स. आता हे जे 2 कंपाऊंड्स आहेत, सॅच्युरेटेड कंपाऊंडला आपण कंबाइंडली म्हणू शकतो अल्केन्स. सगळे सिंगल बॉन्डनं जोडलेले आहेत. म्हणून या ठिकाणी ओपन चेन कंपाऊंडचे 2 टाइप्स आपण सांगतोय, सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड कंपाऊंडलाच आपण अल्केन्स सुद्धा म्हणू शकतो आणि त्या अल्केन्समध्ये स्ट्रेट चेन अल्केन्स आणि ब्रँचड चेन अल्केन्स आहेत आणि अनसॅच्युरेटेडमध्ये परत 2 अल्कीन आणि अल्काइन्स. डबल बॉन्ड असेल तर त्याला आपण अल्कीन्स म्हणतोय आणि ट्रिपल बॉन्ड असेल तर अल्काइन्स म्हणतोय. असा हा ओव्हरऑल क्लासिफिकेशन हा आहे. आता उद्याला आपण पहिल्यांदा ओपन चेन कंपाऊंड म्हणजे काय आणि त्यामध्ये स्ट्रेट चेन, ब्रँचड चेन, अल्किन्स आणि अल्काइन्स म्हणजे काय हे पाहतोय. त्यानंतर क्लोज चेन म्हणजे काय, होमोसायक्लिक, हेट्रोसायक्लिक, होमोसायक्लिकचे परत 2 अलिसायक्लिक आणि ॲरोमॅटिक. असा हा आपण क्लासिफिकेशन पाहतोय. हे ओव्हरऑल कार्बन स्केलेटनवरून आपण क्लासिफाय करतोय. सगळे एक्झाम्पलवर कॉन्सन्ट्रेट करा. उद्याला आल्यानंतर मग आपल्याला सगळे एकदा रिवाईज करायचे आहेत आणि या डेफिनेशन्स आपण लिहून घेतोय. ओके बाय. थांबतोय मी या ठिकाणी. बाय सर. बाय. बाय बाय सर. सर बाय सर. रेकॉर्डिंग बंद करा. सर रिकॉर्डिंग. हा रेकॉर्डिंग. हा येतील परत पुढच्या पिरियडचं रेकॉर्डिंग पाहिजे असेल ना का नाही? सर वेगवेगळी रेकॉर्डिंग करत असतो सर. तर स्टॉप तर केलोच नाही.